All of you take page number 82. Tick the correct answer. First one, which of the following cities is a religious center? താഴെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് റിലീജിയസ് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ളത്? കെയ്റോ, റിയാദ്, ബാഗ്ദാദ്, ജെറുസലേം. Which is the city related with the religion? താഴെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് റിലീജിയസ് സിറ്റി? ഡി, ജെറുസലേം. Jerusalem is the correct answer. Option D, Jerusalem. Option D, Jerusalem. Second one, which of the following is an industrial city? താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി? പാറ്റ്ന, ലക്നൗ, ഗുവാഹത്തി, ജംഷഡ്പൂർ. Jamshedpur is the industrial city. Jamshedpur. Second one is Jamshedpur. First one Jerusalem. Second one Jamshedpur. Second one Jamshedpur. Jamshedpur is an industrial city. Then third one, which of the following regions has the highest density of roads? താഴെ പറയുന്ന എവിടെയാണ് ഹൈയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റോഡ്സ് ഉള്ളത്? സൈബീരിയ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഈസ്റ്റേൺ USA, ബ്രസീൽ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ്റ്റേൺ USA. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ്റ്റേൺ USA. Eastern USA has the highest density of roads. Then fourth one, the Trans-East African Highway is being constructed between Cairo and Dash. Trans-East African Highway is being constructed between Cairo and Dash. Cairo and Cape Town. Cape. C-A-P-E. Cape. Cape Town. Cairo and Cape Town. Then fifth one, the Trans-Siberian Railway runs between Vladivostok and Dash. Vladivostok and Dash. Which one? Vladivostok and St. Petersburg. St. Petersburg. Which one? St. Petersburg. Then sixth one, the Indian Railways is the Dash largest railway network in the world. എത്രാമത്തെയാണ് Indian Railways? Indian Railways are the largest network in the world. Fourth largest railway network in the world. Indian Railways ന് നാലാം സ്ഥാനമാണ് റെയിൽവേയിൽ ഉള്ളത്. Fourth largest railway network, that is Indian Railway. Then seventh one, which of the following is not a canal? Canal അല്ലാത്തത്. Which of the following is not a canal? Canal അല്ലാത്തത് ഏതാ? Rhine. R-H-I-N-E. Option D, Rhine. Then eighth one, which of the following is an example of mass communication? Mass communication example. The mass communication പറഞ്ഞാല് which of the following is an example of mass communication? ഇപ്പൊ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളാണ് വായിക്കുക. ടെലഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കാണ് അയക്കുക. ടെലിഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരാളോടാണ് സംസാരിക്കുക. ടെലിവിഷൻ അല്ലെ, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരുമിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ടെലിവിഷൻ. ടെലിവിഷൻ is the example of mass communication. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. Next, fill in the blank. Next one, fill in the blank. ഉറക്കം വരുന്നല്ലോടാ. എന്താടാ, എന്താ ആൻമരിയ പറഞ്ഞോ? ആൻമരിയ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മിസ് 4 വരെയുള്ള ഒന്നുകൂടെ പറയാം മിസ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ജെറുസലേം, സെക്കൻഡ് വൺ ജംഷഡ്പൂർ,
Third one, Eastern USA. Fourth one, Cape Town. Island. Okay. அடுத்தது fill in the blank. Fill the blank. First one, settlements are classified into dash and dash. Settlements are classified into dash and dash. Settlements നെ രണ്ടായി തരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? Rural and urban. Settlements are classified into rural and urban. Rural and urban. Settlements are classified into rural and urban. Second one, scattered settlements are mostly found in dash and dash. Scattered settlements are mostly found in dash and dash. Scattered settlements എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുക? Forested areas, hilly regions, deserts. അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിക്കോ. Hilly regions and deserts എന്ന് എഴുതിക്കോ. Forested areas, hilly regions and deserts. You can write down any two of them. Hilly areas and deserts. Scattered settlements are mostly found in hilly areas, deserts and forested areas. ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം. മൂന്നാമത്തത്, land transport includes dash and dash. Land transport includes dash and dash. ലാൻഡിലൂടെ പോകുന്ന ഏതാ? എയർവേസ് മുകളിലാണ് പോവുക, എയറിലൂടെയാണ് പോവുക. വാട്ടർവേസ് വെള്ളത്തിലാണ് പോവുക. അപ്പൊ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെ വരും? റോഡ് വേസ് ആൻഡ് വാട്ടർവേസ്. എയർവേസ് വരില്ല, എയർവേസ് മുകളിലൂടെ അല്ലേ, ലാൻഡിലൂടെയാണോ? യെസ്. റെയിൽവേസ് ആൻഡ് roadways. Land transport includes roadways and railways. നാലാമത്തത്, satellites have made communication dash and dash. സാറ്റലൈറ്റ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാക്കാൻ പറ്റും? ഈസിയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ. പെട്ടെന്നല്ലേ? ഈസിയർ, എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തിന്? സാറ്റലൈറ്റ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമുക്കറിയാം, ടി വിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? ലൈവ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വി നമുക്ക് ലൈവായി കാണിക്കുന്നില്ല പരിപാടി. അത് എന്തിന്റെ സഹായത്തിലാണ്? സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ സഹായത്തിലാണ്. അപ്പം സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഹാവ് മെയ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസിയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ. പെട്ടെന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ത്? സാറ്റലൈറ്റ്. Next is C. Write 4 examples of each of the following. താഴെ പറയുന്ന 4 എക്സാമ്പിൾ വീതം എഴുതാം. റൂറൽ സെറ്റിൽമെന്റ്. Rural settlement. Rural settlement. Rural settlement. An example. Rural settlements 4 example വേണം. ഏതൊക്കെയാ? Compact, scattered, linear and radial. Compact, linear, L-I-N-E-A-R, linear, radial, scattered, scattered settlements, compact, linear, scattered, radial. Scattered, S-C-A-T-E-R-E-D, scattered. Okay. B-യില്, C-യില് രണ്ടാമത്തത് administrative towns. Write any 4 examples of administrative towns. Administrative towns ine 4 example. New Delhi,
Washington, Washington, Washington. New Delhi, Washington. London, London, London. Canberra, Canberra, Canberra. Okay. Then third one, cultural towns. 4 examples of cultural towns. Here you go. Ayodhya, Mecca, 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 Jerusalem, 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 Jerusalem. പിന്നെയോ ഓക്സ്ഫോർഡ്, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശാന്തി നികേതൻ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്സ്ഫോർഡ്, ശാന്തി നികേതൻ, വിദ്യാനികേതൻ. ഓക്സ്ഫോർഡ് 4 മാത്രമേ പറയുന്നില്ലേ. 4ാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൗൺസ്. അതൊക്കെയാ? ജംഷഡ്പൂർ, Durgapur, Durgapur, Durgapur. Ahmedabad, then Rourkela, Rourkela, Rourkela. Rourkela. Okay. 5ാമത്തത് means of transport. 4 means of transport. Roadways, airways, waterways, railways. ആറാമത്തത് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേസ്. ഏതൊക്കെയാ? നൈല്, നൈല്, ആമസോൺ, ആമസോൺ, ഗംഗ, ഗംഗ, പനാമ, പനാമ, സൂയസ്. കുറെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് 4 മാത്രം മതിയുണ്ട്. 4 പറയുന്നുള്ളൂ. പനാമ, സൂയസ് കനാൽ ഉണ്ട്, നൈല്, പനാമ, സൂയസ്, മിസിസിപ്പി, ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ്, സെന്റ് ലോറൻസ്, ഗംഗ. 7ാമത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. 7ാമത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ്. ഏതൊക്കെയാ? ഡൽഹി,
Mumbai, 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 Delhi, Mumbai, Tokyo, 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 Singapore, പോരെ 4 അല്ലേ വേണ്ടു. സിംഗപ്പൂർ, പിന്നെ ദുബായ് ഉണ്ട്, സിംഗപ്പൂർ ഉണ്ട്, പിന്നെ കെയ്റോ ഉണ്ട്, ന്യൂയോർക്ക്, ചിക്കാഗോ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, കുറെ ഉണ്ട്. 4 മാത്രം ചോദിച്ചോണ്ട് 4 മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. Then 8ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് വൺ, മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏതാ? ടെലഗ്രാഫ്, ടെലഫോൺ. എന്താ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെസ്സേജ് വഴിയോ, മെസ്സേജ് കൈമാറാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് കൈമാറാൻ, ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രോസസ് കൈമാറി, മെസ്സേജും ഐഡിയാസും അതൊക്കെ കൈമാറുന്ന ഏതിലൂടെയാ? ടെലഫോണ്, ടെലഗ്രാഫ്, പിന്നെയോ റഡാറ്, പിന്നെ പറ, റഡാറ്, ഫാക്സ്, സാറ്റലൈറ്റ്സ്, അതിൽ 4 ഫാക്സ്, സാറ്റലൈറ്റ്സ്, എക്സെട്ര. എഴുതിയോ? Okay. Next one, true or false. Next one, true or false. Next one, true or false. Okay. Most of the early settlements developed along the river valleys. പഴയ കാലത്തൊക്കെ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ടായത് നദീതീരങ്ങളിലായിരുന്നു. True. Yes, true. Second one, all parts of the world have an efficient network of transport. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എഫിഷ്യന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റോഡ്സ് ആണ്. നല്ല റോഡുകളാണ്. ലോകം മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും നല്ല റോഡുകളാണോ? നോ, ഫാൾസ്. Second one, false. First one, true. Third one, airways can reach the remotest and most inaccessible areas. അതായത് എയർവേസ് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. എയർവേസ് വഴി നമുക്ക് റിമോട്ടസ്റ്റ് ഏരിയാസിലും അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ഇൻആക്സസിബിൾ ഏരിയാസിലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. പറ്റുമോ? എല്ലാ മൂലയ്ക്കും മുക്കിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പറ്റുമോ? ഇല്ലയോ? എയർവേസിന് ഇല്ലേ? എയർവേസ് നമുക്ക് റിമോട്ടസ്റ്റ് ആയ ഏരിയാസിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. കപ്പൽ വഴി, കടൽ മാർഗം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ? എല്ലാ ഏരിയാസും നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലേ? കടലില് ഇൻആക്സസിബിൾ ഏരിയാസില്. യെസ്, then that is true. Fourth one, telephones are means of mass communication. ടെലഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ? അല്ല, false. First one true, second one false, third one true, fourth one false. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ.
നമുക്ക് ഇനി എത്ര ലെസൺ ബാക്കിയുണ്ട് ജോഗ്രഫിയിലെ? പൊളിറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ജോഗ്രഫിയിൽ എത്ര ലെസൺ ബാക്കിയുണ്ട്? 3 ലെസണും കൂടി ഉണ്ട്. അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലോങ് ആൻസേഴ്സ് തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇപ്പൊ തന്ന 1 വേർഡ് ആൻസേഴ്സ് നന്നായി പഠിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത ലെസൺ തുടങ്ങാനുള്ള സമയമില്ല അല്ലെ? Next one, 10th lesson, life in the tropical and subtropical regions. Life in the tropical and subtropical regions. Listen, the tropical region lies close to the equator. It extends between 10 degree north and 10 degree south. The subtropical region extends from 10 degree to 30 degree north and south latitude. The Amazon River flows through the tropical region and has formed the Amazon Basin in South America. The Ganga and the Brahmaputra rivers flow through the subtropical region. They have formed the Ganga-Brahmaputra Basin in the Indian subcontinent. Therefore, these two regions have a different physical environment and economic activities. നമുക്കറിയാം, ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ? ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ലൈസ് ക്ലോസ് ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്താണ് എന്ത്? ഇക്വേറ്ററിനോട് ചേർന്നാണ് ഏതുള്ളത്? ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഉള്ളത്. Then it extends, ഇത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് 10 ഡിഗ്രി നോർത്ത് മുതൽ 10 ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ്. അതായത് 10 ഡിഗ്രി നോർത്തിനും 10 ഡിഗ്രി സൗത്തിനും ഇടയിലാണ് ഏതുള്ളത്? ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഉള്ളത്. And tropical region located between 10 degree north and 10 degree south, and it is lies close to the equator. Equator അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. Then subtropical region എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subtropical region extends from 10 degree to 30 degree. അതായത് ഈ 10 ഡിഗ്രി മുതൽ ഡിഗ്രി നോർത്ത് മുതൽ 10 ഡിഗ്രി സൗത്ത് വരെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. പക്ഷേ 10 ഡിഗ്രി നോർത്ത് മുതൽ 10 ഡിഗ്രി സൗത്ത് വരെയാണ് ഏതുള്ളത്? സോറി 30 ഡിഗ്രി സൗത്ത് വരെയാണ് ഏതുള്ളത്? സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. 10 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ടു 10 ഡിഗ്രി സൗത്ത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ, 10 ഡിഗ്രി ടു 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. മാർക്കോ ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് ആമസോൺ ബേസിൻ. അതിന്റെ മുകളിലുണ്ട് Amazon river flows through the tropical region and has formed the Amazon basin in South America. Amazon river ഒഴുകുന്നത്, ആമസോൺ നദി ഒഴുകുന്ന ഏതിലൂടെയാണ്? ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലൂടെയാണ്. അതായത് 10 ഡിഗ്രി നോർത്ത് 10 ഡിഗ്രി സൗത്തിനിടയിലൂടെയാണ് ഏത് പോകുന്നത്? ആമസോൺ ബേസിൻ, ആമസോൺ റീജിയൻ. Then Amazon basin in South America. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ആമസോൺ ബേസിൻ. ഗംഗ and Brahmaputra rivers flow through subtropical region. Ganga Brahmaputra rivers, Amazon rivers flows through tropical region and Ganga Brahmaputra rivers flow through subtropical region. Clear? I will repeat once more. Tropical region extends from 10 degree north to 10 degree south. Subtropical region extends from 10 degree to 30 degree north. Isn't it? Got it? Yes. Then പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ? Amazon river basin. Amazon river basin in tropical region. Ganga and Brahmaputra basin in subtropical region. Tropical region le Amazon river basin ഉം subtropical region le Ganga Brahmaputra basin ഉം ആണ് ഉള്ളത്. Okay. Next paragraph നോക്കുക. Amazon basin. Next one. Amazon basin. A major part of the Amazon basin lies in Brazil between Guiana Highlands in north and
The Brazilian highland in the south. The first European to discover the Amazon River was a Spanish explorer, Vicente Yanez Pinzon. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Major part of the Amazon basin lies in Brazil. അതായത് മേജർ പാർട്ട് ആമസോൺ ബേസിന്റെ മേജർ പാർട്ട് ഉള്ളത് ബ്രസീലിലാണ്. അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ഗിയാന ഹൈലാൻഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് ബ്രസീലിയൻ ഹൈലാൻഡ് ഇൻ ദ സൗത്ത്. അതായത് തെക്ക് വശത്തുള്ള ബ്രസീലിയൻ ഹൈലാൻഡിന്റെയും വടക്ക് വശത്തുള്ള ഗിയാന ഹൈലാൻഡിന്റെയും നടുവിലാണ് ഏതുള്ളത്? ആമസോൺ ബേസിൻ. മനസ്സിലായോ? ആമസോൺ ബേസിൻ ലൈസ് ഇൻ ബ്രസീൽ or between Guiana Highland in the north and Brazilian Highland in the south. The first European to discover the Amazon River. ആദ്യമായി ആമസോൺ നദി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു യൂറോപ്യൻ ആണ്. അയാളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? യൂറോപ്യൻ ടു ഡിസ്കവർ ദ ആമസോൺ റിവർ വാസ് എ സ്പാനിഷ് എക്സ്പ്ലോറർ. എന്താണ് പറഞ്ഞാലേ? ദ ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ ടു ഡിസ്കവർ ദ ആമസോൺ. അതായത് ആദ്യമായി യൂറോപ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആമസോൺ നദി കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പാനിഷ് എക്സ്പ്ലോറർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണെന്ത്? വിസെന്റെ യനേസ് പിൻസൺ. വിസെന്റെ യനേസ് പിൻസൺ. മനസ്സിലായോ ആൻമരിയെ? അത്ര ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. ശ്രീദേവേ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ മോനെ. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കണ്ട. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കുന്നവര് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളവര് ക്ലാസ്സിൽ ലീവ് ചെയ്ത് പോകാം. നോ പ്രോബ്ലം. മോനെ നിനക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേടാ ശ്രീദേവേ? ശ്രീദേവ് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ലെസൺ മുതൽ നോട്ട് എഴുതുന്നത് എഴുതിയോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോനെ. നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ 2 പീരീഡായി. നിങ്ങൾ മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം. മാത്രല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് പോർഷൻ കൂടെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ.